اندر الیکشن ہونا تھا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم، وہ جو کہ 2 صوبوں کا اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، لیکن وہ انہوں نے اسمبلی توڑ کے اس کو 90 ڈیز کا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ 90 ڈیز بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اپنی پاور نہ ہوتے ہوئے سی سی آئی کی ایک میٹنگ بلا کے، جو کہ انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، کیونکہ 2 صوبوں کے نمائندے الیکٹڈ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پالیسی بنانا الیکٹڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان الیکٹڈ لوگ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں بنا سکتے۔ سی سی آئی کے ذریعے اس رزلٹ کو، جو کہ 5 مہینے تک اس کو بند رکھا گیا، جو کہ 30 اپریل تک وہ پروسیس ختم ہو چکا تھا، جو کہ مردم شماری والا، اس کو نوٹیفائی کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کر کے آگے چلتے گئے۔ پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے، اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے جس کا 4/4 کو فیصلہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے 9 اپریل کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر اسی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جو ادارے یا جو اشخاص چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے الیکشن کا التوا ہو جائے، وہ پھر 9 اور 10 مئی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک الیکشن کے التوا کا بہانہ بنایا گیا، اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے، مجھے یہ نااہل کریں گے، یہ اس لاڈلے سپر لاڈلے کو یہاں لائیں گے، نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی۔ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی الیکشن سے بھاگنے کا راستہ نہیں اختیار کیا، ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ بھی جو 8 فروری کا آرڈر آیا ہے، یہ ہماری پٹیشن پہ آیا ہے۔ ہم نے اور سپریم کورٹ بار نے یہ پٹیشن فائل کی ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے، فیسیلیٹیٹ کی ہے، جو کہ ہوئی ہے with the consultation of the President of Pakistan and Election Commission، اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا، یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی، جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو آج ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف، نواز شریف یا باقی جماعتوں والے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو اپنی غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی، ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں، ریسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں، کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مقدمات بنا رہے ہیں۔ یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں تاکہ پروسیس آف الیکشن ڈیلے نہ ہو۔ اگر آپ کریں گے تو یہ اسی طرح کا جرم ہوگا جو آلریڈی آپ نے 30 اپریل کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہ کرا کے کیا، بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو تاریخ پروپوز کی تھی 6 نومبر والی، اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرایا۔ تو یہ ایک جرم کا بہت بڑا مزید اضافہ ہوگا، جو کہ سپریم کورٹ آپ کو معاف نہیں کرے گی، نہ ہی قوم اور عوام معاف کرے گی۔ جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتا دیا، اس میں 1-2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دیکھ کے قوم مایوس ہوئی ہے، ہمارے وکلا، ہمارے جورسٹ، ہمارے وہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ اس پہ اٹارنی جنرل کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جب یہ کیس اوریجنل سائٹ پہ شروع ہوا تھا، اور انہوں نے یہ آ کر سٹیٹمنٹ دی تھی آفٹر کنسلٹیشن اینڈ انسٹرکشنز آف دی ہائی آفس اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے جب اب فیصلہ آ چکا کہ وہ لا جو بنا تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی جو سیولینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے،
और न सिर्फ वो बल्कि ट्रायल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस फैसले के बाद जब तक अपील का फैसला नहीं आता, उस अंडरटेकिंग का पास रखते हुए वो ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। ये ऑर्डर सस्पेंशन किसी सूरत नहीं बनती थी। दूसरी बात, इसमें विद रिस्पेक्ट हमारे सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद साहब ऑलरेडी अपने पिछले फैसले के पैराग्राफ 3 में ये लिख चुके हैं कि ये 184(3) का केस नहीं बनता। जब ओरिजिनल साइड से कोई जज साहब अपनी ओपिनियन दे दे तो एपेलेट स्टेज पे उनको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। फिर तीसरी बात, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो खत लिखा कि ये कमेटी का फैसला हुआ था, ये 7 मेंबर बेंच होगा और सीनियर मोस्ट जज साहबान उसमें शामिल होंगे। इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को खुद इसमें इसकी सरबराही करनी चाहिए थी। फिर सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं है, उनको होना चाहिए था। तो इसलिए कि इंसाफ का तकाजा है कि आइंदा भी उन जजेस को इसके साथ बिठाना चाहिए और उनको इसका हिस्सा होना चाहिए। और फिर जो एक बात बड़ी अहम है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले को 5 रुकनी बेंच एपेलेट स्टेज में बैठ के सस्पेंड नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये ट्रायल का स्टार्ट होना ये फॉर ऑल टाइम टू कम ये सिविलियंस के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे आइन, कानून और जमहूरियत का जनाजा उठाने के मुतरादिफ है। इसके मैं समझता हूं कि इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। फिर जो बात जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से एक से जायद मरतबा हम कह चुके हैं कि उन्होंने अपना मुतासिब रवैया खुद पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया है। मुझे ये बताएं, टेरियान वाले केस में 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने आज से तकरीबन 1 साल पहले फैसला लिख के दे दिया और इनका फैसला उनके बरक्स था। बेंच कंप्लीट हो गया, जजमेंट बाहर आ गई, जजमेंट वेबसाइट पे आ गई। उसके बाद उसको रखना, उसको रिलीज ना करना, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ना देना, ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है। ये उनके तासुब को जाहिर करती है। फिर दूसरी बात, मुझे बताएं 9 मई को जिस तरह इमरान खान का अगवा होता है, जिस तरह उनको उठाया जाता है, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और उसी केस में जिसमें वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपनी जजमेंट के जरिए उसको फौरी तौर पर सेटिसाइड किया। तो आपने अपने तासुब होने का सबूत दे दिया। फिर आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पटिशन हमारी जमा थी, 11 महीने बाद कहा, 11 महीने के बाद कहा रिजर्व रख के कि जनाब आपको एप्लीकेशन वापस लेने का अख्तियार नहीं है, हम आपकी केस वापस नहीं करेंगे। और जबकि उसके मद्दे मुकाबिल आपने देखा कि जिस आर्डर को तोशाखाना वाले केस में जो ही हम पटिशन लेकर आते थे उसमें नोटिस हो जाता था और साथ ही आर्डर कर देते थे आप डे टू डे हियरिंग करके इनको चला दें। बात यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। फिर यहीं तक महदूद नहीं रहा, आर्डर सस्पेंड कर दिया सेंटेंस का तोशाखाना वाले केस में। जब हम गए कि हमने आर्डर को भी सस्पेंड कर दें ताकि हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है कि हमारी वो चेयरमैनशिप भी जाने वाली है और हमें इलेक्शन से लड़ने की भी इजाजत नहीं होगी, आप उसको खत्म करें। वो 4थी दफा बहस हो चुकी है, अभी तक वो आर्डर रिजर्व है। उसके मद्दे मुकाबिल उस सुपर लाडला को जो करप्शन का बादशाह है, जो आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट, मैं छोड़ देता हूं सारी बातें, आप बता दें हसन नवाज ने कहा कि हम इसमें रेंट आता है पाकिस्तान से, हम इसमें रहते हैं। तो आज बता दें वो लैंडलॉर्ड कौन है जिसको आप रेंट देते हैं। हुसैन नवाज ने आकर जियो के प्रोग्राम में आकर कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं और बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। फिर आज बता दें कि वो आज किसके हैं। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर नवाज शरीफ ने कहा कि ये हैं वो जराए और रसीदें जो मैं आपको पेश करूंगा जब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो आप उसको कतरी खत लेकर आ जाएगा, जिससे आज भी आप वापस हो गए हैं। मुझे आज बता दें 30 साल से आप और आपका खानदान रह रहा है, तो है किसके? आज भी पब्लिक के सामने आप ले आए उस सुपर लाडला को, जिस अंदाज से, जिस प्रोटोकॉल के जरिए और जिस तरह उनको ये बेनिफिट दिए गए हैं, ये इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे इंसाफ का निजाम, कानून और आइन की बालादस्ती का कॉन्सेप्ट वायलेट हुआ है। थैंक यू।